Hello student, today we discuss the new topic of group theory is the hybridization of atomic orbitals. Now, we can find out the hybridization of molecule or the given point group. We can apply group theory to find out various types of the orbitals involved in the hybridization provided the shape of the molecule is known. First find out point group of molecule. This tells us in what direction the hybrid orbitals are distributed, and thus then these hybrid orbitals are taken as the basis vectors to evaluate the total character. The hybrid orbitals are transformed as any of the irreducible representation. Now we can find out the atomic orbitals which transform according to this IRS. A set of hybrid orbitals of a particular symmetry can be formed only from a set of atomic orbitals of the same symmetry. Now we discuss the example CH4 molecule. The CH4 molecule belongs to tetrahedral point group. The hybrid orbitals are directed towards the corners of the tetrahedron. There are total 5 classes in the CH4 molecule: identity, then C3, C2, improper axis of rotation, that is the S4, and the sigma D. Now we find out the character for that 5 classes. The total characters for that classes is find out by using number of vectors retain their position. Means there are 4 bonds in the methane molecule. CH bond, there are total 4 CH bond, and these 4 bonds considered as the number of vectors, that is there are 4 vectors. If they vectors, all the vectors are retain their position, then the total character is 4. If only 2 retain, then the total character is 2. If retain 0, then the total character is 0. The vectors through which the symmetry element pass, म्हणजे ज्या व्हेक्टर्स म्हणून सिमेट्री एलिमेंट पास होतोय त्या ज्या सिमेट्री एलिमेंट म्हणून तो ज्या व्हेक्टर्स म्हणून सिमेट्री एलिमेंट पास होतोय तितक्या व्हेक्टरची संख्या काय कन्सिडर करायची तुम्ही, तर टोटल कॅरेक्टर ऑफ दॅट क्लास. Now we find out for identity. These are the methane molecule. These R1, R2, R3 and R4 are the 4 vectors, that is the each carbon hydrogen bond is considered as a vector. Okay. Now we find out the character for identity. In identity all vectors retain their position. Okay. All vectors retain their position, म्हणजे सगळे बॉन्ड कसे असणारे ओरिजिनल पोजिशनला असणारे जेव्हा तुम्ही आयडेंटिटी ऑपरेशन करताय. अँड देअर फॉर द काय ई इज इक्वल टू 4, दॅट इज द कॅरेक्टर ऑफ आयडेंटिटी इज इक्वल टू दी 4. ओके. देन नाउ वी फाइंड आउट द कॅरेक्टर फॉर दी C3. इच C3 ॲक्सिस पास थ्रू 1 व्हेक्टर ओनली, म्हणजे काय आता इथे 4 व्हेक्टर्स आहे म्हणजे 4 हायड्रोजन. ओके. देन आपण C3 ॲक्सिस कसा पास करतो, तर एका कार्बन आणि हायड्रोजनमधून पास करतो. ओके. म्हणजेच C3 ॲक्सिस कुठून पास होते, फक्त ओनली 1 व्हेक्टर्स, दॅट इज द ओनली 1 व्हेक्टर रिटेन देअर पोझिशन अँड अनदर 3 व्हेक्टर्स आर चेंजेस देअर पोझिशन. म्हणजे एक C3 ॲक्सिस तुम्ही पास केला तर तिघं हायड्रोजन बॉन्ड कसे होणार आहे, चेंज. R2 कुठे जाणार आहे, R3 कुठे जाणार आहे, R4कडे, आणि R4 कुठे जाणार आहे, R2. जेव्हा तुम्ही R2 वरती पास करणार बाकीचे तिघं त्यांची पोझिशन चेंज करणार. दॅट इज द कॅरेक्टर ऑफ C3 इज इक्वल टू 1. देन द कॅरेक्टर ऑफ C2. The C2 axis pass through none of the vector or all vectors changes their position. म्हणजे सगळे व्हेक्टर्स तुम्ही बघा, आपण C2 ॲक्सिस कसा पास करतो, तर 2 हायड्रोजनच्या इन बिटवीन द 2 हायड्रोजन्स. ओके. मग 2 हायड्रोजनच्या म्हणून जेव्हा आपण पास करतो C2 ॲक्सिस, ॲट अ टाइम काय होणार आहे, तुमचे चारीचे चारी हायड्रोजन काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. देअर फॉर द ऑल व्हेक्टर्स देअर चेंजेस पोझिशन अँड देअर फॉर कॅरेक्टर ऑफ C2 इज इक्वल टू 0.
Then now we find out the character of the improper axis of rotation. Improper axis of rotation पण सेम आहे. 90 डिग्रीमध्ये आपण त्याला रोटेट करतो आणि मग त्याचं रिफ्लेक्शन घेतो. 90 डिग्रीमध्ये आपण जेव्हा रोटेट करतो म्हणजे कार्बन आणि 2 हायड्रोजन म्हणून आपण काय करतोय, बॉन्ड पास करतोय आणि समोरचे दोघं हायड्रोजन काय होणार आहे, तिथे रोटेट होणार आहे. ओके, देअरफॉर all vectors changes their position and character of S4 becomes 0. Then last, character of the sigma D. सिग्मा डी प्लेन कसा पास करतो आपण, सिग्मा डी मध्ये हायड्रोजन, 2 हायड्रोजन आणि 1 कार्बन, त्याला पॅरलल आपण काय करतो, एक प्लेन पास करतो आणि तो कशामधून जातो, इन बिटवीन दी 2 हायड्रोजन्स. अपोजिट डिरेक्शनचे जे 2 हायड्रोजन असतील त्या 2 हायड्रोजनमधून तो प्लेन पास करतो. म्हणजेच आपला 2 जे व्हेक्टर्स आहे त्याच्यामधून आपला प्लेन पास होते अँड देअरफॉर 2 व्हेक्टर्स रिटेन देअर पोझिशन अँड द कॅरेक्टर ऑफ सिग्मा डी इज इक्वल टू 0. हियर all the total character for all classes is given, that is identity, C3, C2, S4 and sigma D. For identity, character is 4, for C3 character is 1, for C2 character is 0, then for S4 that is the improper axis of rotation character is 0 again, and for sigma D that is the dihedral plane character is 2. Now this is the reducible representation and hence we shall reduce it using the reduction formula. You know that reduction formula? This is the reduction formula. Okay, NIR, that is the number of time irreducible representation appears, is equal to 1 upon h summation of r chi r into n chi I r. एच म्हणजेच काय, तर ऑर्डर ऑफ ग्रुप. ऑर्डर किती असणार आहे, टेट्राहेड्रल पॉईंट ग्रुपची ऑर्डर किती आहे, तर 24. देन समेशन ऑफ आर, काय आर मीन्स कॅरेक्टर ऑफ द रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन, देन एन मीन्स द कोइफिशियंट ऑफ दॅट क्लासेस अँड काय आय आर मीन्स द कॅरेक्टर ऑफ द इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन. आता इथे सगळीकडे कसं राहणार आहे, सेम असणार आहे. ऑर्डर ऑल्सो सेम इन ऑल इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन, देन कॅरेक्टर ऑफ रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन इज ऑल्सो सेम अँड कोइफिशियंट ऑफ क्लासेस इज ऑल्सो सेम फॉर दी ऑल NIR. Only the character of irreducible representation changes. Now we find out for the A1, first irreducible representation, that is the A1 is equal to 1 upon 24, that is the order of tetrahedral point group, into bracket 4 काय तर कॅरेक्टर ऑफ दी रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन, देन 1 काय असणार आहे तो तुमचा कॅरेक्टर ऑफ इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन अँड देन 1 आयडेंटिटी कोइफिशियंट कसला असणार आहे तो आयडेंटिटीचा, प्लस समेशन आहे, देअरफॉर प्लस 1 character of the reducible representation of C3, then into 1 character of irreducible representation of C3 and yet coefficient of that C3 plus 0 असणार आहे, कारण इथे टोटल रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन काय आहे 0 अँड 0ने जर मल्टिप्लाय केलं तुम्ही दोघांना तर तो ऑलवेज काय येणार आहे 0 येणार आहे अँड देअरफॉर इट इज 0 प्लस 0 अगेन for improper axis of rotation plus 2 means the character of reducible representation of sigma d, then 1 that is the character of irreducible representation of sigma d and 6 is the coefficient of the sigma d. then जर आपण हे सॉल्व केलं तर त्याची टोटल किती येणार आहे 24 डिवाइड बाय 24 किती असणार आहे तर 1, दॅट इज द NA1 इज इक्वल टू 1. A1 appears 1 time in that character table. Then similar way we find out for the A2, E, T1 and T2. Okay, A2 is 0, then for NE is equal to 0, then for NT1 is also 0. that is आपण त्याची सिमेट्री चेक करायची नाही आहे कारण तो कसा आहे तर 0 आहे. हायब्रिड ऑर्बिटल्स कशी त्याची हायब्रिड ऑर्बिटल्स कशामध्ये फाइंड आउट करायचे आपल्याला A1 मध्ये आणि अजून काय आपल्याला मिळालं आहे 1 नॉन झिरो कोइफिशियंट कोणता मिळाला आहे तर T2. ओके, तर T2 पण काय आहे तर 1 आहे अँड देअरफॉर दॅट रिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन इज द टोटल इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन इज द A1 प्लस T2.
नाऊ वन हायब्रिड ऑर्बिटल्स हॅज A1 सिमेट्री. आपला आन्सर काय मिळालं आपल्याला टोटल तर A1 प्लस T2. दॅट इज वन हायब्रिड ऑर्बिटल हॅज द A1 सिमेट्री अँड द अदर 3 हॅज द T2 सिमेट्री. नाव इट कॅन आयडेंटिफाईड फ्रॉम दी कॅरेक्टर टेबल. आपल्याला आता हे कशावरून फाइंड आउट करायचं आहे तर कॅरेक्टर टेबलमध्ये. आता आपल्याला काय मिळालं आहे तर A1 आणि T2 मिळालं आहे. मग आपण कॅरेक्टर टेबलमध्ये काय बघणार आहे तर A1 आणि T2चे लास्टचे जे 2 कॉलम आहे. टोटल किती कॉलम असतात कॅरेक्टर टेबलमध्ये 4 कॉलम असतात. आता आपल्याला इथे हायब्रिडायझेशन फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला कोणते कॉलम यूज करायचे तर लास्टचे जे 2 कॉलम्स आहे 2 columns, these 2 columns, that is the quadratic functions आपल्याला यूज करायचे. आता इथे बघा T1 मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर RX, RY आणि RZ. सॉरी आपले कोणते प्रेझेंट आले तर इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन A1 आणि T2. A1 सिमेट्री आणि T2 सिमेट्री प्रेझेंट आली आपली. तर आपल्याला फक्त ते दोघंच कन्सिडर करायचे. A1 असेल जर कॅरेक्टर टेबलमध्ये A1 असेल आणि तुमचं A1 इरिड्युसिबल रिप्रेझेंटेशन प्रेझेंट आलं असेल रिड्यूस करून तर A1 जर असेल तर A1 म्हणजे काय आहे ऑल सिमेट्रिक. दॅट इज द X स्क्वेअर प्लस Y स्क्वेअर प्लस Z स्क्वेअर. आता हे म्हणजेच काय तर यस, दिस इज नथिंग बट द यस ऑर्बिटल A1 ऑल सिमेट्री present and therefore yes orbital is present. Now see the T2 symmetry. आता T2 मध्ये क्वाड्रॅटिक फंक्शन कोणते प्रेझेंट आहे X, Y and Z and the XY, XZ आणि YZ. आता X, Y, Z प्रेझेंट आहे म्हणजेच काय तर X, Y, Z कसे कन्सिडर करायचे PX, PY आणि PZ. हे तर तुम्हाला माहीतच असेल. ओके, देन XY, XZ आणि YZ पण प्रेझेंट आहे. तर आता XY, XZ आणि YZ कसे प्रेझेंट आहे तर DXY, DXZ, DYZ. ओके, नाउ see again that page. See this is yes means yes orbital A1 symmetry. Symmetry species A1 T2. Then AOs of atomic orbitals of same symmetry. For A1 yes is A1 is all symmetric and therefore X square plus Y square plus Z square and therefore there yes orbital is present. Then T2 मध्ये काय प्रेझेंट आहे तर XYZ आणि XY, XZ आणि YZ and therefore XYZ म्हणजेच काय तर PX, PY आणि PZ आणि XY, XZ, YZ means the DXY, DXZ and DYZ. Now we see म्हणजे आता इथे पॉसिबिलिटी कोणत्या असणार आहे तर sp3 s orbital and the 3p orbital, then again 1 s orbital and 3 d orbital. that is the 2 किंवा 3 पॉसिबिलिटी इथे sp3 ऑर्बिटल किंवा sd3 किंवा त्याला काय म्हणतात अजून ds3 ऑर्बिटल प्रेझेंट इथे. तर या दोघे पॉसिबिलिटीमध्ये ॲक्च्युअल किंवा करेक्ट पॉसिबिलिटी कोणती ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. द यस ऑर्बिटल हॅज to be definitely involved in the hybridization since there should be one orbital with the A1 symmetry. तिथे एकच सिमेट्री, therefore yes orbital हा hybridization मध्ये असणारच आहे. तर आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे तर P आणि D ऑर्बिटलमध्ये कोणतं ऑर्बिटल प्रेझेंट आहे. ओके, ते त्याच्या एनर्जीशी रिलेटेड असेल. आज T2 indicates triply degenerate set of orbitals, either the px, py and pz or the set of dxy, dxz and the dyz may involve in hybridization. Therefore set of orbital may be 1s and 3p or 1s and 3d. This is the 1s and 3p or 1s and the 3d. But we know that S and P orbitals from same energy levels and S and D orbitals having the high energy difference. म्हणजे S आणि P orbitals आहे ते कसे आहे तर सेम एनर्जी, त्यांची सेम एनर्जी लेवल्स आहे एका शेलमध्ये and therefore
किंवा अनदर शेल्समध्ये असेल तर त्या दोघांची एनर्जी लेवल कशी असणार आहे, सेम एनर्जी लेवल किंवा एनर्जी डिफरन्स जो असणार आहे तो कमी असणार आहे. अँड यस अँड डी ऑर्बिटल्स हॅव्हिंग द हाय एनर्जी डिफरन्स, ह्या दोघांमध्ये एनर्जी डिफरन्स कसा असणार आहे, हाय एनर्जी डिफरन्स. अँड देअर फोर द CH4 हॅव्हिंग द sp3 हायब्रिडायझेशन. कोणता हायब्रिडायझेशन असणार आहे, लास्ट आन्सर तुमचं कसं असणार आहे तर CH4 हॅव्हिंग द sp3 हायब्रिडायझेशन. ओके, I will stop here. In next lecture we discuss the new example on that hybridization topic. Today we stop here. Thank you.